تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِن شِئْتَ، یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، تم چاہو تو رجعت کر لو۔ چنانچہ انہوں نے رجعت کر لی۔ یہ حدیث بالکل اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر مروی ہے، پہلی جلد میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند میں۔ اب اسی واقعے کو بعض دوسرے لوگوں نے ذرا سا ہٹ کر کے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بتہ طلاق دی۔ بتہ طلاق جو ہوتی ہے وہ 3 طلاق کو بھی بولتے ہیں، اور اس طلاق کو بھی بولتے ہیں کہ ایک آدمی نے طلاق دی، اس کے بعد عدت گزر گئی تو بتہ ہو گئی، یعنی اس نے نکاح کو کاٹ دیا۔ یا یہ کہ 3 زمانوں میں 3 طلاق دی تو تیسری طلاق کے ذریعے سے نکاح کا تعلق ختم ہو گیا تو اس کو بھی بتہ بولتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آدمی صرف یہ کہتا کہ میں نے طلاق بتہ دی، لیکن طلاق بتہ سے اس نے کیا مراد لیا یہ واضح نہیں ہوتا۔ تو اب اسی کے واقعے کو بعض لوگوں نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی۔ تو امام ابو داؤد نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے طلاق بتہ دی، اور ایک اور حدیث ذکر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 طلاق دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینے والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اور بتہ کے لفظ سے طلاق دینے والی جو حدیث ہے وہ اس کے مقابل میں قوی ہے۔ اور اس کی بنیاد انہوں نے یہ بنائی ہے کہ اس حدیث کو جس میں بتہ کا لفظ ہے خود رکانے کے گھر کے لوگ بیان کرتے ہیں، اور گھر کے لوگ معاملات کو زیادہ گہرا جانتے ہیں، تو وہاں پر انہیں یہ بیان کرنا پڑا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ اس کے بغیر معاملہ صاف نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک ہی مضمون پر جب 2 حدیثیں مروی ہیں تو جیسے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کون سی حدیث درست ہے، ویسے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ دوسری حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی ضرورت ہے، اس قسم کی ضرورت کے تحت انہوں نے بعض جگہ پر ضعیف حدیث ذکر کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضعیف ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کاتب السائل حبیب احمد لکھتے ہیں، فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری، کیا عام مسلمانوں کو محدثین اور احادیث کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے؟ آپ دوسرے لفظوں میں اگر یہ پوچھتے کہ کیا عام مسلمانوں کو اپنے دین کا علم رکھنا ضروری ہے تو اس صورت میں جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھائی جب قرآن اور حدیث ہی دین ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دین کو جاننے کے لیے قرآن حدیث کو جاننا پڑے گا۔ اب جو آدمی اپنے حالات کے مطابق جتنا علم حاصل کر سکتا ہو اور جس ذریعے سے حاصل کر سکتا ہو حاصل کرے۔ اگر اس کے پاس یہ ذریعہ کہ علماء سے پوچھ کے حاصل کرے تو علماء سے پوچھ کے حاصل کرے۔ اگر یہ ذریعہ اس کے پاس ہے کہ کیسٹ سن کر کے حاصل کرے تو اس کے ذریعے سے حاصل کرے۔ اگر یہ گنجائش ہے کہ وہ احادیث کا ترجمہ پڑھ کر کے ان کے معنی و مطالب کو سمجھے تو یہی کرے۔ اگر اس کی گنجائش ہے کہ وہ عربی زبان میں سمجھے تو یہ اور زیادہ درست ہے۔ تو بقدر ضرورت آدمی کو دین جاننا ہے، اور دین نام ہے قرآن اور حدیث کا، اس سے زائد جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے، دین سے زائد ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، کیا دینی پروگرام کا ویڈیو کیسٹ تیار کرنا جائز ہے جبکہ اسلام میں تصویر کھینچنا منع ہے؟ جبکہ تصویر میں اسلام کھینچنا منع ہے، نیز یہ وضاحت کر دیں کہ کن صورتوں میں تصویر کھینچنا جائز ہے؟ جزاکم اللہ۔ بھائی میں تو تصویر کھینچنے کو جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ آدمی اگر حالات کی روشنی میں مستر ہے، جیسے پاسپورٹ بنوانا ہے یا اقامہ نکلوانا ہے یا اس طرح کی ایسی ضرورت ہے کہ جو تصویر کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اسْتُحْصِرْتُمْ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتا دی ہے کہ کیا چیزیں تم پر حرام ہیں سوائے اس کے جس کے لیے تم مستر ہو جاؤ۔ تو ایسا آدمی اتنی حد تک مستر اتنی حد تک کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، بخاری مسلم نے تعلیقاً جو بیان کی ہیں اس تعلیق سے کیا مراد ہے؟ نیز کیا اس میں کوئی حدیث ایسی ہے جو ضعیف بھی ہو؟ مسلم میں تو تعلیق کے ساتھ حدیث شاذ و نادری شاید ہے، کہیں پہ مل جائے ورنہ نہیں ہے۔ بخاری میں باب کے اندر بہت سی احادیث انہوں نے تعلیقاً روایت کی ہیں،
तालीक़न जो अहादीस रिवायत की हैं उनके बारे में बाज़ के मुहद्दिसीन ने पूरी तफ्तीश कर डाली है और उससे यह साबित हुआ है कि कोई भी तालीक़ ज़ईफ़ नहीं है, सब सही हैं और मुस्नदन यानी सनद के साथ दूसरी कुतुब में मरवी हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब फिर सवाल आपके सामने उन्हीं की ज़ुबान में पेश करते हैं। शुक्रिया। फज़ीलत शेख, बराए करम इस जिक्र के तरीके पर भी रोशनी डाल दीजिए जो कि कारी अब्दुल बासित साहब जिक्र कर रहे हैं। लीजिए समाज खुद ही महसूस कर लेगा जो इस जिक्र पे और इस वजीफे पे मुदावमत शुरू कर देगा। और हमारे मशाइख और बुजुर्गान दीन में एक चीज मनकूल चली आती है जिसको इजाजत कहते हैं, और वो ये होता है कि बुजुर्गान दीन में से, सलफ सालिहीन में से उन्होंने बाज़ अज़कार पे मुदावमत की होती है, यानी उस जिक्र को हमेशा पढ़ा होता है। तो उस हमेशा पढ़ने की वजह से अल्लाह के यहाँ से जो कुछ उसको अता किया जाता है उसको वो अपनी आंखों से देखता है और अपनी जिंदगी में खुद महसूस करता है। तो वो शराइत के साथ अपने किसी शागिर्द और अपने किसी करीबी साथी को मशरूत तौर पे उस वजीफे के पढ़ने की इजाजत दे देता है, लेकिन ये इजाजत मशरूत होती है। शर्त अव्वल ये होती है कि अक्ल हराम से अपने आप को बचाओगे। अक्ल हराम अगर एक लुक़मा हराम के पेट में चला गया तो इस वजीफे का वो असर नहीं होगा जो असर इसका हमने महसूस किया है और जो अल्लाह ने हमको अता किया है। और कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब, नमाजों की पाबंदी, ये 3-4 अहम शुरूत हैं। इन शुरूत की आदाब और इन शुरूत को मलहूज रखते हुए और बाज़ और शुरूत होती हैं, मशाइखीन और बुजुर्गान दीन इजाजत देते हैं। तो मैं आप सबको इस जिक्र में और इस वजीफे में इजाजत देता हूँ कि जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया, और शर्त वही है कि जो शर्त हम तक पहुंची है कि अक्ल हलाल और कबीरा गुनाहों से, खास तौर पर शिर्क और बिदअत से इज्तिनाब और नमाजों की पाबंदी और अहलुल्लाह और औलियाल्लाह और अहले इल्म हज़रात की मजलिस में जाना। अब इस पूरे बयान में इस बात का तो कोई जिक्र नहीं है कि वजीफा क्या है। वजीफा जो करना है उसका तो कोई बयान और जिक्र नहीं है कि उसके बारे में कुछ कहा जा सके, लेकिन कम अज कम उस बयान से ये वाज़ेह है कि जिस वजीफे का भी उन्होंने तस्करा किया है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा कराम से साबित नहीं है, क्योंकि वो ये बताते हैं कि हमारे कुछ बुजुर्गों और मशाइख का वजीफा है। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा है या सहाबा कराम का वजीफा है तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला होना चाहिए, बुजुर्गों और मशाइख के हवाले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए आप किसी और का क्या हवाला देंगे। इससे मालूम होता है कि जिस वजीफे का यहाँ जिक्र किया गया है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है, वो वजीफा अहादीस से साबित नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबे कराम से वो वजीफा साबित नहीं है। एक बात तो ये हुई। अब इसी पर दूसरी बात मुतफर्रे होती है कि वजीफे जो हैं ये अल्लाह ताला की इबादत हैं, और अल्लाह ताला की इबादत के सिलसिले में जो बात बड़ी तफसील के साथ साबित है उसको फुक़हा ने 2 लफ्ज़ में कह दिया है कि इबादात के अंदर हर चीज़ ममनू है जब तक कि वो साबित ना हो। इबादात के अंदर कोई भी काम ममनू है जब तक कि साबित ना हो, और दुनियावी मामलात में हर काम दुरुस्त है या जायज़ है जब तक कि उसकी ममानियत साबित ना हो। तो वजीफा जाहिर बात है कोई दुनियावी काम तो नहीं है, रोटी कमाने का जरिया तो नहीं है। अगरचे लोगों ने रोटी कमाने का जरिया बना लिया है मगर वो कोई ऐसा कमाई की तरह की चीज़ नहीं है। तो अब जब ये दुनियावी मामलात से नहीं है बल्कि ये इबादात में से है और उसका सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दूसरे लोगों से नहीं है, तो जाहिर बात है कि ये बताते खुद बिदअत हुआ। इबादत के अंदर किसी चीज़ को साबित करना और दाखिल करना जो साबित ना हो वो बिदअत है, तो ये बताते खुद बिदअत हुआ। तो जब ये बताते खुद बिदअत हुआ तो उसके आगे सारी बात जाने दीजिए, इसका इस्तेमाल ही दुरुस्त नहीं हुआ। अच्छा, अब इसके बाद उसमें जो और बात कही गई है उसका भी मामला रख लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جتنی